середине XIV века в имении Лири, неподалеку от Парижа, впервые на Западе была обнародована священная реликвия, ставшая одной из главных святынь христианского мира. Ее владелец, рыцарь де Шарни, объявил собравшимся, что перед ними плащаница, в которой было погребено тело распятого Иисуса Христа. Спустя 100 лет пелена была куплена влиятельным европейским семейством герцогов Савойских, которые в 1578 году перенесли ее в Турин. 25 мая 1898 года священное полотно впервые сфотографировал адвокат Секунда Пиа, обнаруживший при обработке снимка, что на стеклянном негативе проявился четкий лик. В научном мире родилось понятие, не утратившее своей актуальности до сих пор – загадка туринской плащаницы. Сколько лет этой таинственной материи? Где она была до появления в средневековой Франции? Как ткань превратилась в фотографию? И, наконец, кто на ней? Как говорят ученые, надо просто уметь слушать. Тогда на многие вопросы плащаница ответит сама. Новейшие открытия обязывают изменить наш взгляд на некоторые немногие, но важнейшие события мировой истории. И то, что казалось ранее достойным внимания только мифологов, должно будет привлечь внимание и историков. Новые документы, покоряющие скептиков своей убедительностью, говорят в пользу наибольшего из чудес в истории – о возвращении к жизни того, кто был лишен ее на Голгофе. John gets there first, probably because he's younger. He waits for Peter. Peter goes into the tomb, and they both look inside the tomb. And it says they saw the cloths falling on the ground. We talk about the cloth around the head. But then John says they saw the cloths lying there, and they saw and they believed. They saw and they believed. Now let's talk about that for a minute, because I think it's important. Does that mean that for John, his faith was based on science? No. But somehow this act of seeing led to an act of faith. Now how does that work? I don't know. But I think it works. So I think somehow what John is saying to us is that in this act of seeing or science, for him, Spirit worked inside of him to give him a deeper understanding, a deeper belief, a deeper faith in what? The very next thing, they're talking about the resurrection. Основатель Американского научного центра по изучению Туринской плащаницы, доктор физики Джон Джексон. Специалист по спутниковой съемке и лазерному оружию, профессор Академии ВВС США и университетов Колорадо-Спрингс, он организовал группу ученых из военных и гражданских лабораторий Европы и Америки, и, несмотря на древность христианской святыни, в октябре 1978 года сумел получить разрешение на ее прямые научные исследования. A team of scientists, own expense, and proceeded to study the shroud for 5 days round the clock. Some of the experiments that we performed on the shroud involved scientific photography. We had reflectance imagery. We had ultraviolet fluorescence photography.
photographs that were taken in very narrow spectral bands. We did photomicrography right on site in the shroud using a binocular microscope. So we had two spectrometers, one by Sam Pellicore that he built specially for the shroud, and one by Roger and Marty Gilbert. The basic conclusions were that the blood is indeed blood on the shroud, and that the fibrils that make up the body image are in a state of oxidation dehydration, and this was what gives us the yellow color that we see making up the body image. We did not see any proteins, fats, oils, pigments of any kind that make up the color on the shroud itself. So with this vast array of data that's quite independent from each other, we then have this data that we can use now to test various scientific hypotheses as to how the image was formed or related to the authenticity issue. Is this or is this not the burial cloth of Jesus? Well, the first thing I noticed when looking at the man of the shroud, the first picture I saw, which was the negative picture of the shroud, is that the man of the shroud just plain looks Jewish. I should know I'm Jewish, and it looks like many of the people in my family. You know, racially, the long hair, the nose, the hair, which is very curly, and that follows totally according to Jewish law, that you're not allowed to shave your face, and you're not allowed to cut the sides of your face, because that's against Jewish law. According to Jewish law, you can't draw blood, you can't make blood happen, because blood equals life, and that's something that the Jews learned for many years, hundreds and even thousands of years with the African tribes. And also, when you look at the picture of the man of the shroud, the fingers are extended. Why is that? Well, if you look at ancient Egyptian burial customs, it's like this. The fist, like pagan defiance. You go to any Egyptian museum, you're going to see it. That means that the clenched fist stands for pagan defiance. This is like the pagans in ancient Egypt, and the Jews won't have that. So according to Jewish law, the fingers must be extended. Магистр Ребекка Джексон, этнолог, специалист по иудейским вопросам, связанным с исследованиями плащаниц. 37 лет занимается изучением исторических путей миграции еврейского народа и влиянием на него соседних семитских и африканских культур. Now, when you go to the positive picture of the shroud, you see that it's all filled with blood. Now, many people are going to say, well, if it was Jesus, don't you think that they would have washed the body of Jesus off before burial because they considered him God? Falls into one of these categories. There are 4 categories. One of these categories, the person cannot be washed. Category number 1 is if the Jewish person died a violent death and there was blood flowing at the time of the person's death, that person cannot be washed before burial. Number 2 is if the Jewish person was killed by somebody who's not Jewish. The form of capital punishment, the crucifixion, is not a Jewish form of capital punishment. The Jewish form of capital punishment is throwing of stones or hanging or burning, which very little blood coming out of that. So that's the second condition. The third condition is if the Jewish person is died for capital punishment for a crime of a religious nature. The fourth category is also my category, is if the Jewish person is considered an outcast from the Jewish community, somebody outside, somebody they're ashamed of. Because I'm a Jewish person, I was brought up Orthodox Jewish, but I became a Christian. So that, in my situation, I cannot be washed off, and I cannot be buried with other Jewish people. So Jesus falls into all 4 categories. That's why it's impossible, it's illegal, according to Jewish law, to wash him off before burial. So that's so. Now it took me so many years to learn these things. How could somebody know who's not Jewish? It's very, very difficult, you know. So the good point about it is because of this law, and we have all the blood stains. So now we see the Passion of Christ.
На Туринской плащанице имеется адекватная информация, которая анатомически точна. Доказано, что человек, завернутый в эту ткань, был подвергнут истязанию бичевания, был распят и скончался от сердечно-легочной недостаточности, типичной для казни распятия. Не возникает никаких проблем в постановке диагноза. Патологические и физиологические особенности не вызывают вопросов и содержат медицинские знания, неизвестные 150 лет назад. Из заключения патолога-анатома. Медицинский ежегодный вестник за 1981 год. I think there is very good reason to think that we are actually dealing with the historic actual burial cloth of Jesus Christ. And this is based upon scientific data that we have. Now, if we assume that we are correct, that we are dealing with the burial cloth of Jesus, then we would be in possession of an object, a cloth, that we could regard as an archaeological site of where Christianity began, because Christianity began inside the tomb of Christ. Анализ волокон ткани показал, что они совпадают с хлопчатником, который культивировался в Иудее в те годы, когда там жил Христос. Тип плетения древний, не использовавшийся позднее 276 года новой эры. Исследования пыльцевых клеток, найденных на поверхности плащаницы, и смешанных с кровью частиц почвы, обнаруженных в области стоп, колен и носа, также позволяют локализовать ее происхождение районом Иерусалима. Следы от шипов тернового венца. Ребро, пронзенное римским копьем уже после наступления смерти. Следы благовоний, смирны и алоэ, необходимых при иудейском погребении и упоминаемых в Евангелии. И другие уникальные детали полностью соответствуют тем, что описано в Новом Завете. Казалось, наука вот-вот заявит об аутентичности Туринской плащаницы. И вдруг перед учеными возникла неожиданная проблема. Всем известно, что в 1988 году тремя ведущими мировыми лабораториями, Аризонским университетом, Оксфордским университетом, а также Федеральным политехническим институтом Швейцарии было проведено исследование возраста Туринской плащаницы методом радиоуглеродного анализа. Был вырезан небольшой кусочек, который был разделен на 3 части, и каждая часть передана в вышеуказанные институты, и проводилось уже исследование с помощью самых современных методов, которые используются научным содружеством. При этом получили ошеломляющий результат. Оказалось, что плащаница, по результатам этих институтов, ее возраст относится к XIV веку. А именно возраст от 650 до 750 лет. Владимир Еремин, заместитель директора Института криминалистики ФСБ России. Среди прочих направлений ученые этого экспертного учреждения занимаются изысканиями, связанными с точной датировкой захоронений большой давности и предметов, представляющих особую историческую ценность, а также исследованиями слабо видимых и скрытых изображений. В 2000 году по инициативе Российского центра плащаницы институт приступил к серии экспериментов, связанных с проблемой возраста туринского полотна и его определения радиоуглеродным анализом.
Сегодняшние методы позволяют действительно давать достоверные и точные результаты. Но при этом, когда исследуется какой-то конкретный, очень и очень старый возрастной объект, необходимо, и это вот практически нами подтверждено, скрупулезно учитывать все обстоятельства, при которых, так сказать, вся вот история этого предмета дошла до наших дней. Ну и для того, чтобы решить эту задачу или подойти к ее решению, была проведена очень большая работа по изучению истории этого объекта. Когда ученые ФСБ приступили к расследованию, кризис в синденологии, научном направлении, изучающем плащаницу, насчитывал уже 12 лет. Изотопные данные 1988 года практически совпадали с первым официальным документом, фиксирующим появление туринского полотна во Франции в июне 1353 года. Но при этом они входили в противоречие с результатами остальных исследований, в том числе с описаниями, иконами, фресками и книжными миниатюрами XI-XII веков, созданными людьми, несомненно видевшими плащаницу в Софийском соборе до взятия крестоносцами Константинополя в апреле 1204 года. Характерная особенность некоторых из этих изображений – четырехпалые руки Христа. Их можно было только скопировать. Знание о том, что гвоздь, пробивший медианный нерв, вызвал втягивание большого пальца в ладонь, пришли только в конце XX века. A crusader, Robert of Clary, claimed to have seen in 1203-1204 a shroud, the shroud of our Lord, rising up, standing straight up with an image on it. Now, in 1978, I noticed that on the shroud there were fold marks on this cloth. I spent almost 20 years thinking about this problem, and I believe that those fold marks are, in fact, the way it happened when the shroud was folded in Constantinople in a special way that allowed the shroud to be raised up and down, just like Robert of Clary showed. And moreover, there is an icon called the Extreme Humility. Sometimes it's called the Man of Sorrows, but it shows our Lord coming out of a box or the sepulcher with his arms folded in front of him, just like on the shroud. The fact that we have fold marks on the shroud, we have Robert of Clary's testimony, and we have the icon coming all from the same time period, I don't think can possibly be any accident. I think this is demonstration. In fact, I think it's proof that the shroud in Turin was one and the same as the shroud that was in Constantinople. Главное свидетельство, ставящее под сомнение точность радиоуглеродной датировки, находится в кафедральном соборе испанского города Овьедо. Начиная с VIII века здесь хранится сударь, плат, упоминаемый Иоанном Богословом. До 613 года, то есть до разграбления Святой Земли персидским шахом Хазроем II, он оставался в Иерусалиме. Затем через Александрию по побережью Северной Африки был переправлен
на европейский континент. Первые сопоставительные научные исследования Судари и плащаницы несколько лет назад возглавил археолог кардинал Ричи. Ученые утверждают, что между этими реликвиями существует прямая зависимость, в том смысле, что подлинность одной напрямую подтверждает подлинность другой, поскольку и плащаница, и сударь покрывали одно и то же лицо. Пятна крови, сохранившиеся на сударе, совпадают по рисунку и по группе с пятнами на туринской ткани. Совпадает и пыльца, и следы благовоний, и частички почвы. Одинаковые заключения медиков, говорящих, что человек, чья кровь осталась на платке, умер после жестоких мучений от удушья. По мнению испанских исследователей, плат, в согласии с еврейскими похоронными традициями, был обернут вокруг головы распятого при снятии с креста. А через короткое время, скорее всего, при входе в могильную пещеру, снят. Почему, как пишет евангелист Иоанн, он и лежал отдельно? В настоящее время проводятся химические и другие исследования сударя с целью подтвердить его подлинность. И, похоже, его льняная ткань действительно относится к первому веку. Эксперименты продолжаются, и сейчас мы возлагаем большие надежды на радиологический анализ ткани платка, покрывавшего лицо Иисуса. Первая хроникально засвидетельствованная дата из летописи Сударя – 14 марта 1075 года, когда ковчег со святыней был открыт в присутствии короля Альфонса VI и хорошо известного рыцаря Родриго Диаса де Бивара, героя документальной эпической поэмы XII века «Песнь о моем Сиде». И с тех пор ежегодно по большим праздникам Санта-Сударио выносят для поклонения верующим. Таким образом, современная наука может с уверенностью утверждать, по крайней мере, о тысячелетнем возрасте туринской реликвии. Целью нашего исследования было, не была ли допущена ошибка. Дело в том, что в 1532 году плащаница была подвергнута очень сильному термическому воздействию в результате пожара. Причем края ткани обуглились, и могли произойти в структуре ткани какие-то изменения. Есть исторически подтвержденные факты о том, что плащаница после вот этого пожара, она подвергалась реставрации. То есть ее пытались отмыть. Ну и в качестве вот этого моющего средства в те времена, как правило, применялось растительное масло. Далее, исторически зафиксирован факт, что в 1508 году плащаница подвергалась кипячению в льняном масле. Вот таким образом была выдвинута гипотеза или предпосылка о том, что внесение углерода из масла в
котором производилось кипячение и отмывание этой плащаницы, могло повлиять на результат восстановления ее возраста. И вот мы брали льняную ткань, подвергали воздействию льняного масла и смотрели, каким образом вот это влияет на результат радиоуглеродного анализа. И экспериментальным путем в конечном итоге удалось доказать, что да, действительно, вот эти процедуры могли омолодить ткань. И вполне вероятно, вот это омоложение могло составить 1300 лет. Дальнейшие научные попытки проследить историю плащаницы от Иерусалима до Константинополя привели исследователей к отождествлению плащаницы с Манделеоном, знаменитым платом с изображением, не сделанным руками, вошедшим в русскую традицию под именем «Нерукотворный Спас». Его торжественное перенесение из Эдессы в Царьград состоялось 15 августа 944 года, когда после успешной военной операции греков Манделеон был выкуплен у эмира за 200 пленников, 12 тысяч монет серебром и договор о ненападении. Чуть позднее появились подробные описания Манделеона, говорящие о том, что святыня долгое время хранилась и выносилась на поклонение в сложенном виде. Только с ликом Христа, который, как и на Туринской плащанице, не был виден вблизи, а лишь с некоторого расстояния. Развернутый Манделеон, по сохранившимся воспоминаниям священнослужителей и членов царской семьи, содержал отпечаток всего тела Господня и следы его крови. Около 1130 года происходит окончательная трансформация. Многие современники пишут о раскрытии тайны Манделеона. При этом он покидает страницы летописей, а на его место приходит плащаница. And we have a joint hypothesis that we think argues that the early Christian community in Jerusalem actually had the shroud. Because if we look at the liturgy structures throughout Christianity, we're Catholic, so we have the Mass, and we note that the Holy Eucharist is celebrated on a cloth, which we call the corporal. This corporal is intended to be liturgically the body or the burial cloth of Jesus. In the Orthodox Church, there's the same thing. They have a cloth called the antimension. Upon this cloth is the Eucharist, and this cloth too is liturgically the burial shroud of Jesus. In fact, everywhere you look in apostolic Christianity, you have this idea of the burial cloth of Jesus as part of the commemoration of the Last Supper, which is the Mass or the Divine Liturgy. How could this be? We think there's only one real solution, and that is that the Apostolic Church must have had, therefore, the real shroud in its possession. Why would this be done? And what we see on the supper are the individual stains, which I think come from that charoset, which is that, and the charoset is still used today. Now, how they were seated at the table of the Last Supper is very interesting as well, because they were seated like this, or like this. That's how they were seated. Why did they do it? People say it's artistic, but I don't believe so. What I believe it is that this is because of Jewish law. The women
at the time of menstruation, once a month, they can't come near men. At the Passover Seder, the Last Supper, you have all these men sitting together. They're all purified, absolutely all purified. When the people were seated at the Last Supper in this type of shape, we see that on the shroud. The Apostolic Church, the Church of the Apostles in Jerusalem, first century, understood that this cloth was not just the burial shroud that wrapped our Lord on Good Friday, but was also the cloth that was used at the Last Supper. Последний провал в датировке между 1204 и 1353 годом вполне вероятно ученым тоже удалось восстановить. С конца XIII века плащаница косвенно упоминается как главное сокровище ордена тамплиеров. Храмовники последовательно перевозили ее из Афин в Акру, потом на Кипр и, наконец, в Марсель. 13 октября 1307 года вожди ордена были арестованы по всей Франции, обвинены в ереси и казнены. Под пытками от них требовали возвращения святыни, но так и не смогли ничего добиться. Одним из последних был сожжен на костре магистр нормандского отделения Жофруа де Шарни. Ровно через 40 лет плащаница была обнародована его родственником, рыцарем с тем же именем – Жофруа де Шарни. Все это необходимо было изучить для того, чтобы решить уже вторую задачу. Каким образом появилось изображение человека на вот этой льняной ткани. Ну, вы знаете о том, что уже абсолютно, так сказать, вот факт появления этого образа, он был обнаружен после того, когда была изобретена фотография, и вот этот негативное изображение человека, оно уже в позитивном виде было на фотопленке зафиксировано. Затем, опять-таки, есть исторические подтвержденные факты о том, что вот это изображение, оно более четко проявилось после пожара, когда ткань была подвержена большому термическому воздействию. И была такая выдвинута гипотеза, что человек, а это уже было установлено, человек, который в течение длительного времени подвергался жутким физическим истязаниям, был снят с креста, его окровавленное тело было завернуто в льняную ткань, то возможен перенос потожирового вещества этого человека на волокна льняной ткани. Вот для того, чтобы экспериментально подтвердить вот такую догадку, нами были проведено множество экспериментов. Мы составили композицию из различных кислот, которые присутствуют в выделениях человека, подвергнутого вот такому эмоциональному и физическому воздействию. Этот состав наносился на маску человеческого лица, затем закрывался льняной тканью и присыпался сверху песком. После этого в течение 40 часов эту ткань выдерживали в жарочном шкафу при температуре 120-180 градусов и получали достаточно четкий оттиск. Все это говорит о том, что вполне возможно, что вот эти вот все следы были как раз отражены на этой ткани вот 2000 лет тому назад. Special characteristics of the shroud image, particularly in the hands, which show us the internal structure of the hands, and I think the thumb getting imaged through the hand, it seems, onto the cloth.
I think this puts the formation of the shroud image in a category that, frankly, I think, to my mind, is somehow beyond the science that we have today. Разгадывая эту тайну, доктор Джексон создал трехмерное изображение человека, погребенного в плащанице. Применяя военно-воздушный прибор для превращения снимков в рельефную карту местности и специальные компьютерные программы, точечно сопоставляющие глубину и четкость отпечатков, он смог изготовить объемное распятие и объемную фигуру лежащего в гробе. Открытия, сделанные им в этой области, признаны мировым научным сообществом и церковью. Во многом на их основе был снят самый известный фильм о Христе. I want people to understand the reality of the story. I want them to be taken through an experience. I want them to feel. You find the level of reality all of a sudden when you're sort of making it. This is the ultimate hero story for all mankind. He suffered, died, and he still won. So like he came back to say, look, see, I told you I could do this. These are my own personal thoughts on the shroud. They are not necessarily the thoughts of my colleagues that investigated the shroud. These are my thoughts, but account for all the characteristics that we see on the shroud would be as if you would assume that you have the body that somehow becomes radiant. This would be the energy source that gives you the coloration on the shroud. And then the shroud over the top, which wraps around the body, if that were to fall or collapse through the body and then integrate, clearly that is something that does not fall within conventional science, and I understand that. But nevertheless, when you look at the totality of all the observations on the shroud, this happened. And if the shroud is, in fact, the burial cloth of Jesus, then I think we have no alternative but to say that this mechanism must therefore be correlated to and maybe describes what we Christians have called the resurrection.